حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، ظلم کے خلاف آپ نے اپنی آواز بلند کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور طاقت سے نوازا ہے۔ یہ اس شان کریمی کا جو ہے میں سمجھتی ہوں ایک اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ان لوگوں کو، ان فرعونوں کو دکھایا ہے کہ اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، ہوش کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اور اگر نہیں کرو گے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مظلوموں سے ظالموں کا بدلہ لے گا۔ مظلوموں کی آواز کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ یقیناً ظالموں سے حساب لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان بد کردار لوگوں کو اللہ ایکسپوز کر رہا ہے اور کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ العظیم آپ ہمت سے کام لیں۔ آپ نے بالکل نہیں ڈرنا، بالکل خوفزدہ نہیں ہونا، اور آپ اپنی آواز کو اسی طرح سے بلند کیجئے تاکہ آپ سے ہمت پا کر اور بھی خواتین جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے، آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بے شمار خواتین ہیں جو اس بربریت کا شکار ہو رہی ہیں، تو یقیناً ان کو بھی ہمت ہوگی۔ آپ ان کے لیے ایک مضبوط ذریعہ بن جائیے، مضبوط سہارا بن جائیے، ان کی آواز بن جائیے تاکہ وہ بھی آپ جیسی بہادر بنیں اور ان جیسے گندے ظالم لوگوں کو ایکسپوز کریں اور ان کو ان کے کیفے کردار تک پہنچانے میں معاونت کریں۔ آپ نے بالکل نہیں ڈرنا، آپ بالکل خوفزدہ نہ ہوئیے گا، آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور ضرورت پڑی تو جب بھی آپ نے پکارا ہم سب لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے میں نے بھی آپ کو کہا نا کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جب اللہ رب العزت جل شانہ کا حکم ہوگا، انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک پل بھی دیر کرے، اور کوئی بھی اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اگر میری آپ کی موت ایسے ہی لکھی ہے تو یقیناً وہ ایسے ہی آ کر رہے گی، اور کیا ہی لطف اور کیا ہی مزہ ہوگا کہ جو موت شہادت کی موت کہلائے، جو موت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ اللہ غفور الرحیم ہم سب کو اس کار خیر میں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ حق کے لیے ہماری جان قبول فرما لے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہمت طاقت دے، اسی طرح ظلم اور بربریت کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں اور مظلوموں کا سہارا بنتے رہیں۔ آپ نے بالکل نہیں گھبرانا میری بہن، آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہم سب ہیں۔ آپ اسی طرح سے میڈیا کا سہارا لیجئے، آپ اپنی آواز بن جائیے، آپ حق کی آواز بن جائیے، آپ ان مظلوم عورتوں کی آواز بن جائیے جو انشاءاللہ آپ کی مضبوط دیوار کے سائے میں آپ کی ہی طرح انشاءاللہ انصاف کی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ غفور رحیم جنت الفردوس میں آپ کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ جی چودھری صاحب، آپ پروگرام کو لے کے چلیں۔ یہ میسیج تھے ہماری بہنوں کے، ندا سسٹر کے لیے۔ تو جی مہمانوں سے بھی آپ ویو لیں، میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آگے ہیں، بابر بٹ صاحب ہیں ادھر۔ جی ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، بابر بٹ صاحب جزاک آ اللہ جائے بھائی۔ ہیں۔ بابر بٹ صاحب خوش آمدید، ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ بابر بٹ صاحب لگتا ہے آپ میری شکایت دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جی بالکل، لیکن وہ شکایتیں لوگوں کے بیچ میں نہیں کی جا سکتی، اور میرے محترم نہیں ڈاکٹر سید ہولی اسپرٹ صاحب روم میں موجود ہے تو میں یہ جرت نہیں کروں گا کہ میں ان سے پہلے بات کروں، ان کو بات کرنے میں دیں۔ ویسے ہی نہیں آپ شکریہ بات ادا کریں کرنا بٹ چاہتا ہوں۔ صاحب، آپ کو میں پتہ ہے آپ کے فین کلب میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ہدایت تو یہ گھر سے جو پرورش ہوئی تھی کہ جو مطالعہ میں علم میں زیادہ لوگ ہوں ان کی ہمیشہ ان کا احترام کرنا ہے، اور میرے دل میں بہت احترام ہے آپ کی روم میں موجودگی میں۔ اگر آپ موجود نہ ہوتے تو میرے جو چودھری صاحب ہے یہ میرے بھائی ہیں، ان سے میری چلتی، علی بھائی بھی میرے ہم عمر ہیں، لیکن بہرحال آپ کا احترام ہر جگہ پہ ہے، اور آپ کے روم میں ہوتے ہوئے میں یہ ضرورت نہیں کروں گا۔ بابر بٹ صاحب میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں، بلکہ میں آپ کی دیکھا آپ کی کچھ ویڈیوز بھی میں نے اپنے چینل پر لگا رکھی ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں نا
اس میں بہت علم ہے. تو میں آپ کے بعد میں بات کروں گا. میری بس یہ خواہش ہے کہ آپ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا، میں ان سب کا بہت بڑا فین ہوں. آف کورس دس شاہ جی، شاہ جی کو میں پچھلے 5 سال سے پڑھ رہا ہوں. میں سوچتا تھا He did a lot, of course. جو کام انہوں نے کیا ہے وہ ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ کر سکا. I admit it. شاہ جی کا کام بڑا کام. اور چودھری صاحب کی وجہ سے تو میں میڈیا پر آیا، پہلے میں کبھی تھا ہی نہیں. ماشاءاللہ. تو آپ کہیں آپ کے بعد انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ضیاء بھائی آپ پھر پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں. جی جیسے حکم کریں جی آپ. نہیں جی گزارش ہے تو آپ بٹ صاحب سارے دوست شامل ہیں تو ہم سنتے ہیں. آپ ضیاء بھائی پھر اس کو ہینڈل کریں، اگر آپ مجھے کہیں گے تو پھر میں ساتھ ہی ہوں. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. جتنے بھی ساتھی موجود ہیں یہ کائنڈلی اس کا لنک شیئر کر دیں سوشل میڈیا پہ اسٹریم کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے. اور نئے آنے والے ساتھی جو ہیں یہ چینل لازمی سبسکرائب کر لیں. اگر چینل بلاک نہ ہوا تو اس کا پھر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ چینل آج کل جو ہے جو مرزئی پہنچے ہوئے ہیں امریکہ میں، تو وہاں کوئی چاہ پانی دے کے تو اس کو بند کروانا چاہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہی بند ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو مرزئی چھوڑ یوٹیوب بھی 1000 بار ڈیلیٹ کا بٹن دبائے گی تو یہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا. تو بہرحال اچھے کی امید کے ساتھ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب سے کہ وہ ذرا روشنی ڈالیں حالیہ اس ایشو پر. اور کچھ ہمارے پاس نئی اپڈیٹس بھی ہیں اس کیس کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کچھ پیغامات بھی ہیں وہ میں اپنی زبانی ہی ندا سسٹر کے لیے ہیں تو وہ میں اناؤنس کر دوں گا. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹ صاحب آپ نے اپنی بات منوا لی آخر. تو بات آج تو اتنا کچھ کہنے کو ہے نہیں، کیونکہ اس معاملے پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے. بس جیسے شاہ جی نے کہا تھا کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب لوگوں کو، احمدیوں کو احساس ہونے لگا ہے، انہیں بہت اچھی طرح سے بات سمجھ آنے لگی ہے. کیونکہ سب سے بڑا پردہ جو قادیانیوں میں اور ان کے خلیفہ کے درمیان جو اینک تھی نا، وہ اخلاق اور بزرگی کی اینک تھی. تو وہ اخلاق کا پردہ چاک ہو گیا ہے اور وہ بزرگی کا بھی لبادہ اٹھ گیا ہے. اب تو لوگوں کو کتنا اچھا سمجھ آ گیا ہے کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اسلام کا خلیفہ ہوں، دیکھو اس کو تو اسلام کی بنیادی باتیں تک ہی نہیں پتہ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 18 سال سے تو وہ ایک ایسے کلٹ کا، قادیانیوں کو سوچنے کا وقت ہے کہ 18 سال تک یہ شخص 2003 22 اپریل کو یہ شخص خلیفہ بنا تھا. اس رات میں وہاں موجود تھا مسجد فضل میں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سارا نظارہ دیکھا. سب جھوٹ ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے. اس سے پہلے جب مرزا طاہر بیمار تھا تو ادھر ادھر باتیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے جناب جا کے جب مرزا طاہر فوت ہوا 21 یا 20 اپریل کو، تو انہوں نے جا کے اس دن جمعے کا وقت تھا اور ہفتہ ویکینڈ آ رہا تھا، انہوں نے جا کے فارن آفس میں شاید یہ کہا کہ دیکھو جی اس کو ویزا لگاؤ. اس کو ویزا اسلام آباد ایئرپورٹ پر برٹش ایمبیسی کے لوگوں نے آ کر ایئرپورٹ پر اس کا ویزا لگایا تھا، مسرور کا. اور یہ بڑے ریلائبل طریقے سے مجھے یہ بات پتہ لگی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ تو اگلا سربراہ ہوگا، اس کو لے آؤ. بھائی جب تم نے ایک اتنی بڑی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ یہ اگلا سربراہ ہوگا اس جماعت کا، تو پھر اس فراڈ کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں 100 آدمی بلا کے کہو ہاتھ کھڑا کرو، ہے کوئی ضرورت؟ اور ساتھ میں مرزا وسیم کا نام تھوڑی دیر کے لیے شاید آیا، وہ جو قادیان کا امیر تھا ان کا، لیکن سب کو پتا تھا. اور پھر میں نے اس کا خطبہ سنا کوئی 4-5 سال بعد، مسرور کا. کہہ رہا ہے کسی نے پوچھا اس سے سوال جو آپ جو بچوں کے ساتھ کہتے ہیں آپ خلیفہ کیسے بنے؟ کہتا ہے جی میں تو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، بائیں کونے میں.
انہوں نے میرا نام لیا اور ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا کے مجھے کہا کہ تم ہمارے خلیفہ بن جاؤ۔ حالت یہ ہے قادیانیوں کی کہ خلیفہ بننے کے لیے مرزا طاہر نے اپنی لڑکی کی شادی مرزا ناصر کے لڑکے سے کی تاکہ باقی بھائیوں میں نا وہ اوپر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب مرزا طاہر خلیفہ بنا نا، اور جا کے AK شیخ صاحب سے پوچھ لیں، وہ ناظر عمومی یا اس قسم کی چیز تھے اس وقت ربوہ میں نے یہ باتیں سنی ہے، مطلب میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میں نے یہ باتیں شیخ صاحب اور بڑے ریلائبل لوگوں سے سنی ہے جو ان کو اندر سے جانتی ہیں۔ اور پھر میں نے کچھ ایسے لوگوں سے سنی جو وہاں پر موجود تھے۔ مرزا رفیع صاحب جو تھے نا، میں ان کی 2 باتیں آپ کو بتاؤں، میں ملا تو نہیں مرزا رفیع سے، لیکن مرزا رفیع اس خاندان کا وہ آدمی تھا جو ریڈیو پاکستان لاہور پر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ لاہور اسٹیشن 1 کہتے ہیں ہوتا تھا اور اسٹیشن 2 ہوتا تھا، اور اس پر اور اس پورے خاندان میں جو قرآن پاک ذرا ٹھیک پڑھتا تھا، اس کی پرانی میں نے آڈیو سنی ہے مرزا رفیع کی، وہ قرآن پاک ٹھیک پڑھتا تھا بہت، ورنہ ریڈیو پاکستان کیسے اسے آنے دیتا؟ اپنے آفیشیل ریڈیو لاہور پر کوئی آ سکتا ہے آپ قرآن پاک غلط پڑھے؟ اور پھر یہ جو مرزا ناصر تھا نا طاہر سے پہلے، یہ اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھتا تھا، حافظ مرزا ناصر۔ اب حفظ کا یہ حال تھا کہ پوری سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد تھی اس کو، اور کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں انہوں نے حافظ کلاس جوائن کی تو شاید کلاس میں چلے جاتے ہوں، لیکن مرزا ناصر نے کبھی نہ تراویح پڑھائی نہ قرآن کی دہرائی سنائی۔ مثلا مجھے ایک بھی ایسا گواہ نہیں مل سکا، میں نے بہت تلاش کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کسی نے مرزا ناصر سے پورا قرآن پاک سنا ہو، نہ جی نہ، کوئی ایسی بات موجود نہیں۔ تو اس کے بعد میں امریکہ میں تھا تو مجھے ایک قادیانی فیملی ملی، وہ عبداللہ سنوری جو تھا، وہ جس کو لال سیاہی والی قمیص دی تھی، ان کے قریب ایک اور فیملی تھی، انہوں نے مجھے ملا تو اس نے کہا کہ جی ہمارا جو تھا نا والد یا دادا، اس کو سارے حافظ کہتے تھے۔ میں نے کہا یہ ضرور حافظ، قادیانیوں میں حافظ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، انہوں نے ایک حافظ کلاس کی بھی جال سازی شروع کی ہوئی ہے، اور وہ کوئی 10-20 سال سے ہے، پہلے نہیں تھے، پہلے بہت کم ہوتے تھے، یہ نہ سمجھے، مطلب جال ساز تو ہر چیز کرے گا نا جو کر سکتا ہے وہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ تمہارا دادا تو اصلی حافظ قرآن ہوگا، کہتا ہے نہیں، اس نے پنجابی میں مجھے 4 لفظ اس کی بیٹی یا اس کے بیٹے نے کہے، مجھے کہتا ہے کہ دیکھو جی میرے باپ کا نام تو حافظ ہے، وہ مجھے اس کا پورا نام یاد نہیں، بڑا مشہور نام ہے وہ قادیانیوں میں، اور امریکہ کینیڈا والے خوب اچھا جانتے ہیں اس کو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں یہ حافظ تو ایسے ہی اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، اسے خلیفہ ثانی جو ہے، جس کو یہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں او انہاں نو کیا کر دے سن کہ سورہ فاتحہ دا حافظ ہے کہتے ہیں اس سے زیادہ اس کو کچھ حفظ نہیں تھا۔ تو یہ اس جماعت کی اسلام سے تعلق ہے، یہ اس جماعت کا اسلام کے ساتھ رابطہ ہے، اور آپ نے تو ایک قادیانی، سارے قادیانی نیڑے ہو کے میری گل سنو کہ یہ خلیفہ، دیکھیں میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات بتائی ہیں جو اڈلٹری کے بارے میں ہے، فورنیکیشن کے بارے میں ہے، ریپ کے بارے، الگ الگ احکام ہیں، فقہ ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک کے احکام کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں ایک جال سازی ہوگا نا، کیونکہ اب قادیانیوں کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جو 120 سال سے، اب 121واں سال ہے، اسلام کے نام پر جال سازی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سچا اسلام ہے، کہتے ہیں ہم ہی ٹرو اسلام زندہ باد والے یہ لوگ ہیں، نعرے بازی دیکھو تو کوئی انتہا نہیں۔ اور اب آ کے ہمیں بتاؤ، یہ جو آڈیو میں وہ جو اس کو فقہ بتا رہا ہے، جو اسلام کا قانون بتا رہا ہے، تو وہ تو اس کے باپ دادا نے وہی قانون لکھا ہے جو اسے بتا رہا ہے نا،
ورنہ تو وہ اس کو کوئی اچھی بات بتاتا نہ۔ قادیانیوں میں لو فار آل ہیٹریڈ فار نہ ایک جال ساز نعرہ ہے، لبادہ ہے۔ اور ایک بات جو سارے کہہ رہے ہیں میں آپ کو اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں حکومت پاکستان سے، اب ان کو پتہ نہیں ان کا کتنا ان سے تعلق ہوگا، پاکستان میں دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات میں قادیانی انوالوڈ ہیں، اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ابھی ایک پیپر ریلیز کیا جو منیر صاحب جو مربی ہوا کرتے تھے ان کے مبلغ، اور انہوں نے چھوڑا ہے، اور یہ تو اتنے جھوٹے ہیں نا، وہ آدمی اتنا، مطلب آپ کو ان کا جو مبلغ ہے نا جس کو مربی کہتے ہیں، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو 5 سال کا کورس کرے اس کو باہر نہیں بیچتے، ایک جو 7 سال کا کورس کرے اس کو باہر بیچتے ہیں، اور ایک جو 9 سال کا کورس کرے اس کو شاہد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہد ان کی پی ایچ ڈی ہے قادیانیت میں، اس لیے دوست محمد شاہد تھا اس کا نام، اور میرا خیال 7 سال والے کو مجھے نہیں پتا کہتے ہیں یا نہیں، مجھے ان کی ساری، اور جب میں نے پہلی مرتبہ منیر صاحب کو سنا تو میں نے کہا میں لکھ کر دے سکتا ہوں یہ ان کا مربی ہے، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی وہ صرف ایک مربی ہی کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے ایک پیپر دیا مفتی صاحب کے چینل پر، اس میں لکھا ہوا ہے سب سے اوپر کہ جو پاکستان میں لاہور میں 70 قادیانی یا احمدی مارے گئے تھے، ان کا الزام انہوں نے وہ اسلام نامی شخص جو تھا ناظر اس پر سٹریٹ لگایا، اس پر 4 انہوں نے الزام لگا کر جماعت سے اخراج کیا، کہا کہ اس نے اس کی مالی مدد بھی کی اور دوسری طرح بھی مدد کی، باقی 3 بھی اسی سے ریلیٹڈ الزام ہیں۔ تو میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ نہ جاننے والوں، آپ کو کون سا ثبوت جائے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اسلام لکھ کے، وہ تو ٹیبلٹ موسیٰ علیہ السلام کو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ لکھ کے دینے والا نہیں، اور آپ لوگوں میں کوئی موسیٰ علیہ السلام ہے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ثبوت دیکھو، اس سے بڑا ثبوت آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آئے گا کہ آپ کی جماعت نے لکھ کے کہا ہے کہ جو لاہور میں 70 قادیانی مارے گئے تھے ان میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے ناظر کا تھا، اس پر یہ الزام آپ کی جماعت نے لا کے نکالا ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ مطلب یہاں تو مرزا مسرور پاگل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، یا اس کے پیچھے کوئی ایک آدمی ہے جو اس جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا بہت اچھا کرتا ہے جو ختم، ورنہ اپنی صحیح دماغی میں کسی اخراج کے یہ الزام لگا کے کسی کے اخراج کرنا خودکشی کے برابر ہے۔ تو اس حالت میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا عذاب ہے اس جماعت پر، کہ اللہ تعالیٰ یہاں چاہتا ہے کہ کھول کھول کر آپ کو دکھا دیں۔ تو میرا تو ہر قادیانی سو کالڈ احمدی کو یہ مشورہ ہے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 1، قادیانی اسلام کے اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں، بشمول ظفر اللہ خان اور عبدالسلام۔ جتنا نقصان ان 2 لوگوں نے پہنچایا ہے پاکستان کو، ایک ظفر اللہ چودھری نے پاکستان کو اتنا شدید، اگر ظفر اللہ چودھری خبیث انسان نہ ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ قادیانیت کا تحفہ پاکستان کو ہے کہ آج تک پاکستانی شہید ہو رہے ہیں کشمیر کے معاملے میں۔ دوسرا، اگر عبدالسلام نہ ہوتا تو پاکستان کہیں زیادہ بڑی طاقت ہوتی۔ یہ وہ خبیث شخص تھا عبدالسلام جو پاکستان 1974 میں یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ تم نے ہمیں کافر قرار دیا ہے، اور MIT کے ساتھ اس کا اتنا قریبی تعلق تھا، ساری رپورٹیں لینے آتا تھا، اٹھا کے سیدھی دشمنوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ ہے تمہارا عبدالسلام۔ تو اب تم میں ناراض مجھ سے قادیانی ہو جاتے ہیں، لیکن بھائیو ہوا نہ کرو، ہمیں حقیقت، میں صرف سچ بتاتا ہوں آپ کو، میں سچی بات بتاؤں، مجھے ایسی باتیں پتہ ہیں جن کا ثبوت نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو بات میں آپ سے کہتا ہوں نا اس کا میرے پاس ثبوت ہے۔ آپ کو میں یہ بات عبدالسلام کے بارے میں اس لیے کہتا ہوں، سن لو سچی بات کو۔ جب نواز شریف امریکہ گیا تو امریکہ کے صدر نے اس سے کہا، اس نے امریکہ کے صدر کو کہا جی میں نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں لیکن
हमारी जो एट, तो अमेरिका के सदर ने कहा चुप कर जा भाई, आराम से बैठ। उसने कहा ये कागज पढ़ ले, ये तुम्हारी एटमी ताकत की टोटल रिपोर्ट है। इससे पहले यही उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ किया था। इसके बाद जो लोग जानने वाले थे उन सब ने एक मुतफिका फैसला दिया कि ये वाया अब्दुलसलाम हुआ है सारा कुछ, और चंद और कादियानी इसमें इन्वॉल्व थे, उनके थ्रू हुआ है। आप ऐसे ही कहते रहे, अब्दुलसलाम को नोबेल प्राइज उसकी जहानत की वजह से नहीं मिला, वो जो थ्योरी की उसने थोड़ा सा प्रोटॉन मॉलिक्यूल, उससे कहीं ज्यादा काम लोगों ने कर रखा है। मैं ऐसे ऐसे वो जो हिंदू शख्स है इंडिया का जिसे नोबेल प्राइज नहीं मिला, जो उसके साथ काम करता था, उसका काम कहीं ज्यादा क्रेडिबल है। नोबेल प्राइज अगर मलाला को मिल सकता है, किस बात पर मिला उसको? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया उस बीबी के पास नोबेल प्राइज किस बात। इन्होंने तो एक तजर्बा किया है कि देखो एक हमने 16-18 साल की बच्ची को आगे कर दिया, इसको गोली मार दी। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं लोग, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि उसके गोली लगी, नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों पर जुल्म हुए हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने देखा है कि लोगों के साथ ऐसे जुल्म है, उनके बच्चों का कीमा बना हुआ और वो शॉपर बैग में लेकर, मैंने टीवी पर उन्हें जाते देखा। तो इस तरह नोबेल प्राइज जो है किसी को ज़हीन नहीं, मतलब वो आम इंसानों से ज्यादा ज़हन वाला था, और कादियानी तो एक बात समझते ही नहीं है। अब्दुलसलाम वाहिद शख्स है जिसने एमएससी करने के बाद दोबारा बीएससी की कैम्ब्रिज से आके। हमें जाल साजियां दिखाते हैं जी अब्दुलसलाम ने 1.5 साल में पीएचडी कर ली। मैं पीएचडी का एग्जामिनर हूं, मेरे पास खुद गोल्ड मेडल्स के साथ पीएचडी है, मशहूर पीएचडी है दुनिया की मेरे पास। अब्दुलसलाम वो शख्स है जो एग्जाम में फेल हो गया, कंपटीशन के, रेलवे के जो इसने एग्जाम दिए, फिर एक स्कॉलरशिप था जो जंग की वजह से बचा हुआ था, उसको लेकर ये आया, और उससे 1.5 साल पहले इसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमएससी फिजिक्स कर रखी थी स्कॉलरशिप पर। इसने उसके बाद बीएससी फिजिक्स कैम्ब्रिज से की। जरा पता करके देखो, इस आदमी को आप इंटेलिजेंट कहते हो? मैं आपको बताता हूँ कानून क्या है यूरोप में पीएचडी करने का। अगर किसी ने पाकिस्तान से बीएससी की हो, बैचलर डिग्री की हो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सीधा पीएचडी करना यहाँ पर आके। लेकिन अगर आपने यूरोप से बीएससी बैचलर डिग्री की, आपको एमएससी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एमएससी पाकिस्तान से की हुई है तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, ये बीएससी के बराबर चल जाएगी यहाँ की यूरोप की। हालांकि थोड़ा उन्होंने थोड़ा सा बायस रखा हुआ है, उसकी वजह उन्हें पता होगी, लेकिन जो एमएससी करके आता है वो सीधा पीएचडी करता है। अब्दुलसलाम ने तो कोई नहीं की, 2 साल लगाए उसने उस लैब में बीएससी करने में दोबारा। उसके बाद उसको पीएचडी का प्रोग्राम उन्होंने दिया, उसके बाद 1 साल उसने काम किया। तो खैर ये तो बहुत लंबी बातें मैं करता रहता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे। और बाबर भट्ट साहब से सुनते हैं, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, तो जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला सब कादियानियों को सीधा रास्ता दिखाए। हमारी आपके साथ दुआएं। मैं ये नहीं कहता आप में इंटेलिजेंट लोग नहीं, आप में बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं उनसे मिला भी हुआ हूँ, और लेकिन बहुत कम है, खुशकिस्मती से मैं कहूँगा। आप में हैं लेकिन कम है, जो क्योंकि जहानत का और अल्लाह ताला के सीधा रास्ते दिखाने का पता नहीं क्या ताल्लुक है आपस में। तो मेरी तो दुआ है कि आप उन लोगों में शामिल हों जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मन यहदी अल्लाहु फला मुदिल्ल लह, और उनमें ना शामिल हों जिनके बारे में कहते वमन युद्लिल हो फला हादी लह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। चौधरी साहब अभी फरमा रहे थे कुछ देर पहले भी, और कल की स्ट्रीम में भी इन्होंने फरमाया कि मिर्ज़ा मसरूर साड़ियों में जिस बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है पूरी दुनिया में, कभी भी नहीं होया कोई इनका खलीफा ऐसे, और जितनी घटिया बातें उसमें की हैं, तो जो ये इन्होंने लव फॉर ऑल का लिबादा उड़ा हुआ था वो भी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। और मिर्ज़ा मसरूर के जो अखलाक हैं वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं कि कितने ये अखलाक का मालिक है और कितना जो मुनसिफ मजाज है। वो तो वहाँ एक ठरकी बाबा लग रहा था
जिस तरह से वो ठरक ले लेकर उससे बातें कर रहा था। खैर अभी डॉक्टर साहब ने भी शायद जिक्र किया इसका, और अली भाई ने भी, कि ये इनका जो खलीफे को ये पूजते थे उसकी वजह यही थी कि इनके ऊपर अकीदत की पट्टी चढ़ी हुई थी और ये कहते थे कि ये खुदाई खलीफा है, बहुत हमारी मोहतरम बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है ये, और हर खलीफे के बारे में इनके आंखों पे ऐसी पट्टी चढ़ी होती है। तो खैर ऑडियो से जो कुछ एक्सपोज होना था। चौधरी साहब ने फरमाया था शर्म नहीं आई, वो उधर उससे पूछ रहा था तुमने अपने आप को उसके सामने पेश किया था, एक बार अगर तुमने कर लिया अपनी मर्जी से तो दूसरी बारी हो गया, तो फिर क्यों होया, और तुम उसके पीछे पूजा पाठ कर रहे थे बैठ के, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? चल साहब ये शर्म तो पता नहीं इनको आए या ना आए, लेकिन उसकी जो अखलाकियात का जनाजा उसने निकाला है मिर्ज़ा मसरूर ने खुद ही, वो अपनी जगह, लेकिन इनकी पूजा पाठ में वो जो कुरान का ये ड्रामा रचाते हैं सारी दुनिया में, हम जी कुरान को मानते हैं, कुरान से बात करें, कुरान हमारे साथ है, और तजवीद के लिहाज से तो पहले मिर्ज़ा मसरूर साफ अल्फाज में कह चुका कि मुझे तो नहीं पता तजवीद का, और ना ही किरात मुझे आती है। हालांकि खुदाई खलीफे को तो दुनिया का बेहतरीन कारी होना चाहिए, जिसने कुरान पाक की तालीम और तरबियत आगे फैलानी है, उसको बेहतरीन कारी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए तजवीद के एक एक रूल का, क्योंकि तजवीद निकली ही कुरान पाक से है। कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ने का नाम ही तजवीद है। तो चूंकि इसका अलग से एक इल्म बना दिया गया है ताकि अच्छे तरीके से समझा दिया जाए कि कुरान पाक को गलती से पाक होकर कैसे पढ़ना है, क्योंकि गलती ना हो पढ़ने में। ये कहता मुझे आती नहीं है। कल इसने जुम्मे में, परसों ये फ्राइडे की पूजा पाठ में इसने सूरा आला की कुछ आयात पढ़ी हैं, सारी गलत पढ़ी हैं। तजवीद का तो बेड़ा ही गर्क है ना, वैसे ही नाम ही ना लो, वो इनके महल्ले से भी करीब से भी नहीं गुजरी, और किरात का भी वो खुद कहता है मुझे नहीं आती। तो अब आता क्या है, ऊपर देख के पढ़ना, वो भी नहीं आता। एक तो पढ़ता है ऐसे जैसे पंजाबी पढ़ रहा हो, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो नकाली नहीं मैं कर सकता इस तरह, लेकिन मर्जियों को शायद कुछ शर्म आ जाए, इस तरह वो पढ़ता है, फान ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा व इन्ना अलैना ललहुदा इन्ना लना लल आखिरता वलूला। यार ये कौन सा तरीका कुरान पाक को पढ़ने का? ऐसे जैसे पता नहीं कोई किसी जाहल को किसी बहुत औखे काम में आपने डाल दिया है, उसकी दस्तरस से बाहर है, और आपने जैसे उसको सजा के तौर पर पीछे को डंडा लेके खड़ा हुआ कि नहीं तूने ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो शर्म नहीं आती मर्जिया तुम्हें ऐसे जाहल को खलीफा कहते हुए? और इसमें एक आयत है ला यस्लाहा इल्लल अशका, ये सुन लें जाके सारे मलंग मलंगनियां, कल की इसकी पूजा पाठ जुम्मे फ्राइडे की, ऊपर देख के पढ़ रहा है, और ज़ाहिर है ये प्रैक्टिस भी करता होगा पहले, क्योंकि जिस बंदे को पता है कि मैं बोंगियां मारता हूँ, मुझे कुरान नहीं पढ़ना आता और सारी दुनिया में मैंने लाइव जाना है, तो ज़ाहिर है वो प्रैक्टिस करके आता है, बगैर प्रैक्टिस के तो आता नहीं। और लिख के देने का मकसद भी ये होता है कि लो जी खलीफा साहब पहले इधर रट्टा मार लो, ज़रा उत्थे खड़ो के बोंगियां ना मारना। ला यस्लाहा इल्लल अशका, ये कुरान पाक की आयत है, और इसने पढ़ा ला युस्लाहा इल्लल अशका। ये जब भी मिर्ज़ा मसरूर ने कुरान पाक की आयत पढ़ी हैं गलत पढ़ी, कोई दर्जनों के हिसाब से, हम पहले भी इसके नमूने बता चुके हैं। कल मलंग और मलंगनियां उसका ये रेप स्कैंडल सारा सुनने के बाद सर नीचे करके उसके बैठे हुए थे, जूर मारे कुरान की तलावत करने लगे हैं। जूर गलत कुरान पढ़ रहा था, किसी को नहीं पता, किसी मलंग ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं कहा कि हजूर ये सही कर लें। हाफिज कुरान मर्जियों को तो पता नहीं है इस चीज़ का, मर्जियों का हिफ्ज से तल्लक ही कोई नहीं है, ना कोई इनका तरावियों का कोई चक्कर लगता है मुझे। हाफिज कुरान जो कि पक्के हाफिज होते हैं, वो जब तरावियाँ पढ़ते हैं ना कुरान पाक में, तरावियों में भी, और फ़र्ज नमाज जब हो रही हो और इमाम जो है वो ऐसी नमाज, वो नमाजें जिनमें किरात ऊंची आवाज़ में की जाती है, अगर इमाम गलत पढ़ देता है कुरान पाक तो मुक्तदियों में से जिसको पता होता है वो पीछे से लुकमा देता है,
وہ بتاتا ہے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے، یہ لفظ ایسے ہے. مثال اسی کی لے لیں، یہ کوئی امام مسجد پڑھ رہا ہوتا لا یصلاح الا الاشقى، تراویح میں ہوتا یا فرض نماز میں ہوتا، تو پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے جس کو پتا ہے اس نے فوراً بولنا تھا لا یصلاح الا الاشقى اونچی آواز میں، تاکہ امام مسجد کو پتہ چل جائے، امام کو پتہ چل جائے کہ اس نے غلط پڑھا ہے، درستی کر لے. فرض نماز کے اندر، اور یہاں تو فرض بھی نہیں ہے، یہ جو پڑھ رہا تھا، یہ جو ان کی پوجا پاٹ، ان پہ تو کچھ بھی فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال خطبہ دے رہا تھا نا، تو یہاں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی جناب اس کی گستاخی یا کوئی حد تک ہو جائے. کوئی ایک بھی ملنگ نہیں تھا جو اس کو بتاتا حضرت صاحب غلط پڑھ رہے ہو. فرض نماز میں بھی لازم ہے کہ آپ درستی کروائیں، قرآن غلط نہیں پڑھ سکتے آپ. جب قرآن پڑھنا ہی غلط ہے تو فائدہ کیا ہے؟ کیا سمجھانا ہے آپ نے کسی کو؟ قرآن پاک عربی تو ایسی سینسٹیو لینگویج ہے کہ ایک ذرا سے تلفظ کی ہیر پھیر سے معنی جو ہے بالکل 100% وہ 180 ڈگری الٹ ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ صلی سواد کے ساتھ ہے، اور یہ مرزا مسرور جیسے جاہل کو اگر کسی کو نہیں پتا تجوید کا، وہ اس کو سلی پڑھے سین کے ساتھ تو اس کا مطلب الٹ بن جاتا ہے. سولی کا مطلب ہے درود بھیج، اور سلی کا مطلب ہے کہ تلوار کھینچ، مطلب بالکل الٹ ہو گیا. مطلب قرآن پاک عربی جو ہے وہ بڑی سینسٹیو لینگویج ہے، اس کو آپ نے اگر درست تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اس کو درست نہیں پڑھا تو معنی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. لیکن ان جاہلوں کو کیا پتا. لیکن افسوس خلیفے پہ نہیں ہے اتنا، وہ تو جاہل ہے، دنیا بھر جان میں مشہور ہو گیا اب تو، وہ بہت بڑا جاہل. نیچے جو ملنگ اور ملنگنی جو چندے بھی دیتے ہیں ان کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ خدائی خلیفے ہیں. ابھی کل ان کی میں ایک نظم سن رہا تھا، خلیفہ خدا بناتا ہے، فٹے منہ تھوڑے، اور نیچے بیٹھے ہو ملنگ کوئی نہیں بتا سکا حضرت صاحب یہ غلط پڑھ رہے ہو، اس کو صحیح کر لو. کوئی اگلی صاحب میں بیٹھا ہوا لقمہ ہی دے دیتا نہیں. اور یہ ایک نمونہ نہیں ہے، سینکڑوں نمونے مرزا مسرور کے ایسے موجود ہیں. غلط قرآن پڑھتا ہے، کوئی نہیں اس کو کہتا. ایک بار چلو غلطی ہو گئی بندے سے، 2 بار ہو گئی، 4 بار ہو گئی، اس کی سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں. قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، نہ انہوں نے اس کو قرآن صحیح کروایا، نہ اس کو شرم آتی ہے کہ میں جو ہے لائیو ہوتا ہوں، دنیا بھر میں دیکھتے ہیں ملنگ ملنگنیاں، اور میں اوپر دیکھ کے غلط پڑھ رہا تو اس کو بھی کوئی شرم نہیں. اس کو پتا ہے میرے آگے سننے والے مجھ سے بڑے بھی شرم ہے، ان کو کیا اثر ہونا، ان کو بھی نہیں پتا کچھ بھی. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. بابر بھٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ضیاء رسول بھائی. ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. ضیاء رسول بھائی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ بڑی کھڑک کے پہنچ رہی ہے. اچھا جی، جزاک اللہ. چودھری صاحب آپ کا، علی بھائی، ابھی مجھے زاہد بھائی نظر آ رہے تھے لیکن وہ اب یہاں نہیں ہے، اور سید بشیر بھائی بھی ہیں یہاں پہ، ان کا بھی شکریہ. تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. اگر زاہد بھائی ہوتے ہیں تو تب بھی میں پہلے ان کو موقع دیتا، میرے سینئر ہیں بہت، اور ماشاءاللہ بہت بڑے مجاہد ختم نبوت ہیں. زاد بھائی یہ جو موجود تھے، ابھی میرے خیال لیو کر گئے. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے نظر آ رہے تھے، ان کا لوگو جو تھا وہ نظر آ رہا تھا. تو تمام جو ہمارے بھائی ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم. جس طرح کے شروع میں ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے اس ٹاپک پہ، میں بھی آج ذرا لائٹر موڈ میں ہی بات کروں گا. واقعی بہت کچھ لوگوں نے کہا اور میں نے سنا. ابھی آپ جس خلیفہ کی بات کر رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا جائے اور لوگ اخفاء کی یا تنوین کی یا قلقلہ کی غلطی کر جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے جسے غالباً لین جلدی کہتے ہیں، تو یہ خلیفہ صاحب لین جلدی بھی کرتے ہیں جو کہ گناہ ہے، اور بالکل وہ لفظ کا مفہوم بدل جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں غیر عالم ہوں لیکن اتنی باتیں میں بھی سمجھتا ہوں. اور ان کو چاہیے یہ تھا کہ جب اس کا جواب یہ ہے، اس نے کام ہی یہ کرنا ہے، جب تم اسے روحانی پیشوا کہتے ہو، راہبر کہتے ہو، تو کسی مسلمان لڑکے سے وہ تھوڑے بہت پیسے دے کے، چندے کا پیسہ ہے،
उसने बड़ा कोई हक हलाल की कमाई से कमाया हुआ है या कोई मेहनत करके कमाया हुआ है, तो पर्दे में बैठ के इतना वक्त हो गया और ये रोज आपको जूते पड़ते हैं, तो कादियानियों को चाहिए था कि उसको मशवरा देते, वो किसी मुसलमान बच्चे से कुरान पढ़ लेता। मुसलमानों के यहाँ तो हमने देखा है, हम छोटे छोटे थे तो ये फर्क मैं महसूस करता था कि सुबह बच्चे अभी नाश्ता नहीं उनको मिलता जब तक मस्जिद में जाके कुरान ना पढ़ लें। स्कूल बाद में आता था, नाश्ता बाद में, पहले कुरान के लिए भेजते थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे घरों में कोई ऐसा तरीका नहीं था। 28-29 तारीख को मरबी या जो भी वो होता था सदर, वो आता था। शुरू शुरू में मैं समझता था कि मेरी वालदा के चाचा थे, नाना ने कह लें हमारे, कि उनके साथ बैठ के शायद कुछ तबलीग की बातें करता है। तो वो जो रजिस्टर उसने बगल में दबाया होता था, वो असल में चंदा ही लेने आता था महीने में एक बार, और चंदा लेकर वो चक्कर हो जाता था। तो मुसलमान बच्चे हमने अपने मोहल्ले में देखे, मस्जिद में जाते थे, जो बच्चा कुरान मिस करता था उसको नाश्ता नहीं सुबह मिलता था, भूखा वो स्कूल जाता था। तो इनको चाहिए कि किसी मुसलमान बच्चे को थोड़े बहुत पैसे देके तो उनसे इन्हें कुरान पढ़ा लें, 2-4-6 महीने ये लगा लें। बाकी यहाँ पे एक सिस्टर आई थी जब मुझसे सही करवा ले जी, मैं इसको फ्री में सही करवा दूंगा। ये खलीफे से कहा मुझसे ट्यूशन ले ले, 1 महीने ट्यूशन ले ले, गलती नहीं करेगा दोबारा। ज़िया भाई बात यह है कि अगर मरज़ई रह गया तो ये अना का जो मसला है ना, ये कादियानियों में भी दर्जा अतम मौजूद है और इनके खलीफों में भी ये अना इन्हें ले बैठी है। हालांकि कुरान पढ़ने में क्या अना जो है वो आनी चाहिए बीच में। कुरान पढ़ना है और इल्म हासिल करना, इल्म के स्कूल के लिए तो कुछ भी नहीं है, और ये अना जो है ये मार देनी चाहिए। अब देखिए जो कुछ हो रहा है इन खलीफों के साथ और इन कादियानियों के साथ। मैंने शायद पिछली स्ट्रीम में भी कहा था कि ज्यादा देर नहीं हुई, 1 हफ्ते भर की बात है। बहुत सारे आ रहे हैं कमेंट माशाल्लाह। अच्छा, हफ्ते भर की बात है कि एक हिंदू थे, उनका नाम था शायद कमारा साहिब, जिन्हें कत्ल कर दिया गया सियालकोट में। सियालकोट में बेशुमार कादियानी है, बेशुमार। मिर्जा गुलाम कादियानी सियालकोट में मुलाजमत करते रहे हैं 4 साल तक। तो वहां जब वो हाथ मिलाते थे तो हाथ तो उनका ऐसे ही था कि बड़ी मुश्किल से वो उससे लुकमा भी उठाते थे, क्योंकि वो टूटा हुआ था। तो कोशिश करते थे कि हाथ ज्यादा देर पकड़ के रखे। और शुरू में जो तरीका कार इस्तेमाल किया गया वो यही था कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, एक नया मजहब मैंने बनाया है, यकीदा, तो आप आ जाए, इसमें गोरे जमीन भी देंगे। और इसी इलाका से ये इनके जो थे चौधरी जफरुल्लाह, जिनका जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया है, ये भी जाट फैमिली से थे। तो इन्होंने भी जमीनें ली, सब कुछ लिया। और ये गालबन तहसील डस्का के रहने वाले थे, वो भी सियालकोट की ही तहसील है। तो जो बड़े लोग थे, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिनको ये एक आइकन के तौर पे सामने पेश करते हैं, उनकी अगर जिंदगियां देखें तो बंदा हैरान रह जाता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे, यहाँ पे सैयद बशीर शाह साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर अब्दुल सलाम पे। इनकी जो कजन थी, फर्स्ट कजन, उसके होते हुए जो बीवी थी इनकी, इन्होंने एक दाश्ता रखी हुई थी। और सारा ये जो मिर्जा खानदान है, इसको इल्म है कि वो अपनी जो दाश्ता थी, वो कोई बीवी जहां पे रखी हुई थी लंदन में, उससे ज्यादा दूर नहीं रहती थी। उसमें से इनके 2 बच्चे भी हैं। अब सारे कादियानी जो यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि ये कानून है कि यूरोप में आप एक बीवी के अलावा दूसरी बीवी नहीं रख सकते। लीगली एक ही बीवी होती है आपकी। वो बीवी जो थी वो तो इनकी कजन थी, फर्स्ट कजन। और ये जो दूसरी इन्होंने रखी हुई थी दाश्ता, उनमें से इनके 2 बच्चे हैं जो हरामी हैं, जो बगैर निकाह के पैदा हुए, और वो आज तक हैं, ये उनको मीडिया पे नहीं आने देते। अब इनके मेयारात ये हैं कि एक गरीब आदमी जो है, अगर उसके चंद पैसे कम हो उसकी वसीयत में से, तो वो जो इनका बेहश्ती मकबरा है उसमें दफन नहीं हो सकता, उसकी लाश साइड पे कर देते हैं।
मई का महीना हो, जून का हो, लास्ट गल जाए, सड़ जाए, पहले पैसे पूरे करो, नहीं तो ये और ऑप्शन देते हैं, कोई कहीं और ले जाओ इसको। शाह साहब हंस रहे हैं, शाह साहब को ये सारा पता है, इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है माशाल्लाह। इनके पेज पे जाएं, कादियानियों से भी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो, इतना तंग नजर ना हो, और शाह साहब के पेज पे जाके ये चीजें पढ़ें, इन्होंने हर चीज को लिखा है तफसील से। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जिसने सारी जिंदगी दाश्ता रखी और स्कॉच विस्की का वो लवर था, हर वक्त उसके टेबल पे, उसकी अलमारी में, उसके दराजों में स्कॉच विस्की होती थी, सारे उसके दोस्त जानते हैं। और वो कहां दफन है? बेहश्ती मकबरा में। दूसरा जो जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब ने, वो था चौधरी जफरुल्लाह का, जिसने एक बड़ी लंबी स्पीच भी की थी कश्मीर पर। वाकया ही इसने उस स्पीच को पढ़े तो मसले कश्मीर को बहुत ज्यादा मुतनाज़ कर दिया था। अगर ये वो स्पीच ना करता तो शायद आज कश्मीर आजाद हो जाता। इसकी बीवी भाग गई, और ये जो शेजान के मालिक थे ना शाहनवाज, उनके साथ भागी। निकाह में जफरुल्लाह के थी, रहती उनके साथ थी। वो भी बेहश्ती मकबरा में दफन है, और वो शाहनवाज भी बेहश्ती मकबरा में दफन है, जिसने बगाई थी। अहाता खास में मिर्जा साहब नाल जफ्फी पा के लेटे है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। आता खास में जी, ये सारे जितने जानी शराबी एक दूसरे की बीवियां भगा के ले जाते थे, इनके पिछले दिनों एक पाशा साहब है, शायद मिर्जा बशीरुद्दीन के वो पोते लगते थे, जो मिर्जा नासिर के दामाद थे, और मिर्जा नासिर की बेटी उनके साथ यूरोप कहीं गई दौरे पे, तो पीछे जो कपड़े वगैरह धोने वाली थी बर्तन, तो उन्होंने उससे तल्लुकात कायम कर लिए और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। तो वो बच्चा उससे हो गया, और फिर शोर जब उठा तो मिर्जा नासिर की जो बेटी थी, इन्होंने उनसे खुला ले लिया, और फिर बच्चा पैदा होया हुआ, उसके बाद निकाह किया उससे, तो वो बच्चा भी हरामी है, और वो भी सारे के सारे बेहश्ती मकबरे में हैं। तो बाबर भाई फिर इनको बेहश्ती मकबरे की बेहे हटा के गाफल गा लेनी चाहिए। हाँ, और बाबर भाई एक बात है, ये द रीजन इज क्योंकि ऐसे सारे सोचते सन कि रेप वास्ते 4 विटनेसेस की जरूरत है। सो ऐसे पूरी जिंदगी कहने सन अच्छा रेप होया भी 4 लोकी दा है ही कोई नहीं। सो वो ते कहने सन रेप होवे तुसी कुछ ना कहवो। और also आपने you presented the verse chapter 4 verse 15 where yes. The word tawafa and moth appear in the same verse, right? Same. Mirza Ghulam Ahmad used that verse as an argument that Isa alayhi salam is dead. How stupid is that? So it makes no sense that he did that in Izala Aham, and he never commented again on the rape part in his whole career, or I haven't found it yet. But this is the lifestyle of the Mirza family. That's a nonsense. I'm gonna do a stream on it soon, brother. I will discuss about it with you too. So अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो एक खातून आई थी जो पंजाबी में बात कर रही थी, और फिर उन्होंने इंग्लिश में भी गालबन ब्रिटिश एक्सेंट में वो बात कर रही थी, या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। ये हलीमा सिस्टर थी यूके से, हमारे शहजाद नासिर साहब की वाइफ हैं। इन्होंने शहजाद नासिर साहब ने इस जमात को छोड़ दिया 7 फैमिलीज ने, नॉट 7 बंदों ने। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ को सिर्फ इसलिए मीडिया पे लेके आए कि ताकि उनको सुनने के बाद ये जो मलंगनियां हैं, ये मलंगनियां जो हैं कुछ ये भी सोचें। लेकिन देख लें इन मलंगनियों को भी खुदा हदायत दे। कल मिर्जा साहब करतूत करके आए हैं, वैसे बैठे हुए हैं सामने नीचे को सिर करके। तो ये हलीमा साहबा की आइडिया थी। चलो साहब मैं वो उस पे आता हूँ। बशीर भाई ने भी ये कहा है, बशीर शाह साहब ने चैप्टर 4 वर्स 10, ये डॉक्टर होली स्पिरिट साहब जो हैं बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, इन्होंने इसको कोट किया। आपने सबसे पहले इन्होंने अपने लेक्चर में इसको कोट किया। इनके चैनल पे जाएं तो वहां पे भी इन्होंने पूरी एक वीडियो डाली हुई है, और उसमें भी इन्होंने इस आयत को कोट किया है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आपने बताया ना, जो नए मुस्लिम है सिस्टर है, जो गालबन उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो एक स्कूल टीचर है वहां पे, तो मैं इंग्लिश में भी उन्होंने बात की, तो मे बी जस्ट केम आउट ऑफ माउथ
or maybe she used this word in a broadened view. It hurts me. I wouldn't use that word. She said, Ahmadi Firqa. Sister, they have nothing to do with Islam. अगर आपने किसी ब्रॉडन व्यू में उसको यूज किया तो वो एक अलग बात है. जिस तरह के एक उम्मत दावत होती है, एक दूसरी उम्मत होती है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन इनको हम फिरका नहीं कहते, ना ही ये इनका कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक है. जी चौधरी साहब, मैं ये पूछता हूँ, ऐसे चौधरी साहब, आपने बात की रियल इस्लाम तरियाकल कलूब ये कहाँ है, मर गए हैं? ये जो अभी मैंने जिक्र किया कंवारा साहब का कत्ल हुआ, तमाम मुसलमान चैनल्स ने, तमाम ने, डॉक्टर साहब भी वहां आए, डॉक्टर रजवी साहब भी थे, आप भी थे, ज़िया रसूल भाई ने कितने प्रोग्राम किए, मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने किए, जो शम्स भाई हैं उन्होंने किए, जैतून वालों ने, अमर भाई ने किए, सारों ने किए, इन्होंने भी किया, क्योंकि एक जुल्म था, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इन्होंने उसे सियासत का रंग दिया. ये खत्म नबूवत वाले ये हैं, ये खत्म नबूवत वाले ये हैं. वहां पे कहां मौलवी खत्म नबूवत वाले बैठे हुए थे? आज इनके मुंह को टांके लगे हुए हैं. कहां है ये चैनल? कादियानी सवाल क्यों नहीं उठाते? और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है इस फोरम से, ज़िया रसूल भाई के फोरम से, कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कहां है? कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? क्यों उन्हीं ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने देते? और अगली बात, अगर निदा जो सिस्टर हैं इन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हाथ तो आपने डाला है, आपने हाथी के मुंह पे थप्पड़ मारा है, ये चंड मारी है तो सनवान, तो अब हाथ पक्का करके डालना, पक्का करके. बड़ा प्रेशर आएगा, हो सकता है इनको स्लो पॉइजनिंग दे दें, क्योंकि घर के लोग निदा के खिलाफ हैं. हो सकता है इनको बहुत सारी ट्रैंक्विलाइजर देना शुरू कर दें और इनको पागल डिक्लेयर कर दिया जाए, या एक इंसेन डिक्लेयर कर दिया जाए, या किसी तरह से ये साइको पेशेंट इनको डिक्लेयर कर दिया जाए. बहुत कुछ ये करेंगे. हो सकता है आपको बहुत ज्यादा रकम की ऑफर भी हो, पैसे की, क्योंकि इनके पास हराम का पैसा है. लेकिन अगर आप इंसाफ के लिए खड़ी हुई हैं तो खुदा के लिए स्टैंड फर्म, पक्का हाथ डालिए. अगर डाला है तो हम आपके साथ हैं. सुना है कि आपके फोन तक ये टेप कर रहे हैं, आप पे घर से पाबंदियां लग रही हैं, आप कोई फोन अटेंड नहीं कर सकती, खास बंदों को सिर्फ आप जवाब दे सकती हैं. आपको इन्होंने बिल्कुल मुनक़ते कर दिया है सोसाइटी से. ये आप एक कीमती हैं. अल्लाह ताला ने, मैंने पहले भी कहा था, कुरान में है कि जब अब्राहा ने लश्कर कशी की तो अबाबील भेजी वहां पे, जिनके मुंह में छोटे छोटे कंकर थे. अल्लाह ताला फरमाता है अपनी किताब में कि मैं चाहूं तो मैं छोटी से छोटी चीज पे बड़े से बड़ा काम ले लेता हूं. आज कोरोना है, कोविड, जो किसी को नजर नहीं आता, लाखों लोगों को उसने मार दिया है. आप ये मत ख्याल करें कि आप छोटी हैं या इनके सामने कमजोर हैं. आप ताकतवर हैं, आपके साथ हम सारे खड़े हैं. कल या परसों ज़िया रसूल भाई ने अपने चैनल पे ऐलान किया कि अगर आपको माली मदद की जरूरत है, बड़े से बड़ा आप लॉयर हायर करना चाहती हैं, तो हम हाजिर हैं. हम फंडिंग कर लेंगे, हम चंदा डाल लेंगे, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं. कादियानियों, यही फर्क है कादियानियत में और इस्लाम में. तुम जुल्म के खिलाफ बोलते नहीं, तुम जालसास हो, तुम दो नंबरी करते हो. ये तरियाकुल कुलूब वाला सुना है, मर गया है, इनके मुंह बंद हो गए हैं. कुत्तों की तरह भौंकते थे सारा सारा दिन. कहां है? तुम्हारी नबी की जुर्रियत है, ये तुम्हारे नबी की ये औलाद, उसका खून है जिसके साथ जुल्म हुआ है. कादियानियों, अपनी अपनी बेटी और बहन को सामने रख के सोचो कि अगर यही काम तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम क्या करते? खामोशी इख्तियार करते? मुझे एक चौधरी साहब, ऐसे चौधरी साहब, मुझे एक ना व्हाट्सएप पे कादियानी ने अजीब सा वो डायलॉग है, वो सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं सुनाऊंगा. वो कहता है, तो क्या हो गया अगर ये कुछ हो गया है तो खिलाफत का नुत्फा उसके अंदर गया है ना. मैंने कहा तुम्हारी कितनी बेटियां हैं,
कहता है 3, मैंने कहा कितनी उम्रें हैं, कहता है 12 साल, 14 साल, 16, 17 साल। मैंने कहा अगर उनके साथ हो जाए, कहता मैं तीनों कुर्बान कर दूंगा। जरा देखिए ये कीदत की पट्टी इनकी आंखों पे कैसी लगी हुई है, ये अंधे हो गए हैं। और मैंने कहा यार 16-17 साल की भी मान ली, 14 की भी मान ली, और 12 साल की बेटी। आगे से कहता है क्या होगा, 3-4 टांके लगेंगे ना, लेकिन खिलाफत का नुतफा तो उसके अंदर जाएगा। ये मिर्जों का जो नुतफा है, जब मिर्जे खारिज होते हैं, ये उसको नूर कहते हैं। ये इस कदर अहमक और पागल और खोते के बच्चे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, मैं कैसे इनको जूते मारूं, किस तरह इनकी गैरत को जगाऊं। ये जो कुछ हुआ है, मोलेस्ट की गई है एक लड़की जो तुम्हारे खानदान की है, उसको इंसाफ मुझे दे रहे, और पाबंदी ये लग गई है कि तुम बिल्कुल ऊंटों को सी लो, इन पे टांके लगा लो, खबरदार इस पे बात की तो। दीवारों में बज रहे हैं, पागल हुए हुए नीचे आके कमेंट्स करते हैं। ये चौधरी साहब का डायलॉग है, कंधा नु टकरा मारो, जाके दीवारे गिरिया पे टकरे मारो। तुम में ये हिम्मत नहीं कि तुम खलीफा के सामने खड़े होकर बात भी कर सको। ये वो खिलाफत नहीं है जहां बंदे सामने होके कहते थे कि ये जो कुर्ता है ये कैसे बना है, हमें इतना कपड़ा मिला, आपको कैसे मिला, जवाब दो। ये वो खिलाफत नहीं है। एक गुलाम कहता है नीचे उतरो खलीफा, ये ऊंट की महार पकड़ो, अब मेरी बारी है, मैंने ऊंट पे बैठना है। ये वो खिलाफत नहीं है कि खलीफा कहे कि दजला या फरात के किनारे पे कुत्ता भूखा मरे तो खलीफा का गिरबान हाजिर है, मुझसे पूछा जाएगा। ये वो खिलाफत नहीं है। ये चोर हैं, ये जालसाज है, ये खाने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल भाई, डॉक्टर साहब आपका, विशेष साहब आपका, बशीर भाई साहब है, अली भाई हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना। जज़ाकल्लाह भट्ट साहब, जज़ाकल्लाह।